इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका फिर एक बार स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा और वक्त हो चला है पंजाब की खबरों का। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री सरदार परमिंदर सिंह ढींडसा ने बाढ़ राहत कोष को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच चल रही बातचीत की जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश में प्राथमिकता और प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य को तत्काल राहत कोष के रूप में दी जाने वाली जो राशि है वो राज्य सरकार आपदा प्राकृतिक कोष कहा जाता है। इस कोष के अंतर्गत पूरे देश के सभी राज्यों के लिए इस कोष को खर्च करने के लिए समान मानदंड जो है वो निर्धारित किए जाते हैं। राज्य को ये कोष वित्तीय आयोग द्वारा निर्धारित मानदंड के आधार पर जो है वो दे जाते हैं। इस कोष को खर्च करने की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को इस कोष को तुरंत खर्च करना चाहिए और केंद्र सरकार को ये समझना चाहिए कि इस पुराने मानदंडों के तहत दी जाने वाली राशि बहुत कम है। इस राशि में और वृद्धि की जानी चाहिए। उन्होंने पंजाब सरकार से अपील की है कि राज्य सरकार इस राशि का 25% हिस्सा और प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपए देकर बाढ़ पीड़ितों को जल्द राहत दे। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रधानमंत्री मोदी जी की पंजाब फेरी तो बाद बड़ियां चर्चावां चल रही एक दूजे ते दोष लग रहे हैं कि पैसा घट है ते दूजे पासे केंद्र सरकार ते बीजेपी के नुमाइंदे कह रहे भी 12,000 करोड़ रुपया पंजाब सरकार को SDRF का पिया है, वो खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इस संबंधी कई पत्रकारों वालों कई लोगों वालों मैनू भी ये पूछा गया भी तुसीं ये है कि SDRF ये बारे सानू जिहड़ा चानण पाओ। सो इसलिए मैं दसना चाहना भी ये जो SDRF है ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड कहते हैं। ये जो वित्त कमिशन है जिहड़ा 5 साल तो बाद बनता होंदा है, जिहड़ा सूबे ते केंद्र सरकार दे विच एलोकेशन करता है भी कितना कितना पैसा जिहड़ा सेंट्रल फंड्स का केंद्र सरकार रखेगी कितना डिवॉल्व होएगा सूबे नूं, उसे तहत ये भी एक स्पैशल रिजर्व फंड बनया जाता है जिन्होंने SDRF कहते हैं। ये सूबे दे विच जमा कराया जाता है तो जब भी कोई आपदा आवे या कोई ऐसा घटना डिजास्टर होवे तो उदों इमीडिएट रिलीफ वास्ते पैसा खर्चा जाता है। तो ये जिहड़ी केंद्र सरकार वालों ते जिहड़ा है वित्त कमिशन वालों ये वास्ते हर जिहड़ा है मापदंड रखे गए ने हर काम के वास्ते। तो मापदंड सारे देश वास्ते एको ही नहीं। जे फसल मरदी है तो वह पूरी फसल का मुआवजा कितना देना, अद्धी फसल का कितना देना, सड़कों की मुरम्मत वास्ते कितना खर्चा करना है, कोई पशु जानवर मरते नहीं वह की मुआवजा देना है। तो सो होर भी जो बहुत लैवल पर मकान जे नुकसान होंगे ने मकान ढह जाते हैं वह की मुआवजा देना, सारा कुछ ये है। पर उन्ना राशि जी निश्चित राशि है वो ही दी जा सकती है, उस तो वध नहीं दी जा सकती। खबर चंडीगढ़ से है जहां पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि SP क्राइम जसबीर सिंह को देखरेख में जो है DSP धीरज कुमार के निर्देश में टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 स्थानीय और 1 लुधियाना का हथियार सप्लायर बताया जा रहा है। पुलिस को यहां पर जो है बड़ी सफलता मिली है जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की खबर हम आपको बता रहे थे। नाभा ब्लॉक के फरीदपुर गांव में एक ओवरलोड PRTC बस में एक हादसा हुआ जिसमें लगभग 140 लोग सवार थे। बस में सभी यात्री सवार थे और बस का स्प्रिंट टूट जाने से वे सीधे एक बड़े पेड़ से टकरा गई। पेड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए। मौके पर आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों को बस से बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया। बस दुर्घटना का कारण ओवरलोड यात्री बताया जा रहा है। सर ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੇ ਘਰੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖੜਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਵੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70-80 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਸੀ ਬੱਸ? ਸਰ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਓਵਰ ਸੀ ਬੱਸ ਦਾ? ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਓਵਰ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ।
ਹਾਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਸੀਗੀ। 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੱਸ ਇਹ? ਸਰ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਸਰ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਾਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਔਖੇ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-40 ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਸ ਪਲਟੀ ਵੀਦ ਗਈ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਟਰੱਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਕੰਦਰੋਂ ਆਪ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖਿੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਬੈਗ ਦੀ ਬੈਗ ਫੜਾਏ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਰੇ ਪਏ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਚੱਪਲ ਬੂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚੇ ਗਿਰੇ ਪਏ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ? ਸਵਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਡੇਢ ਸਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਦੀ ਜੀ। ਕਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 30-35 ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਕੰਪੈਸਿਟੀ 52 ਦੀ ਹੈ ਜੀ। 52 ਦੀ? ਹਾਂ ਜੀ 52 ਦੀ। 52 ਦੀ ਓਵਰ 30? ਹਾਂ ਸਵਾਰੀ ਓਵਰਲੋਡ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ? ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਇਹ ਦਰਖਤ 'ਚ ਵੱਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਿਹੜੇ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-35 ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। 30-35? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਰੈਫਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤਾਂ ਡਿੱਗੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਭੱਜੇ ਆ, ਜਾਨੂੰ ਗਿਰੀ ਪਈ ਦੀ ਬੱਸ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਟਾਣੇ ਰੂਣੇ ਵੱਢ ਕੇ ਦਰਖਤ ਪਰੇ करके सवारियां कढ़ा दें ਵਿੱਚੋਂ ही। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जिसका खेत उसका रेत नीति को मंजूरी देने पर धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से जहां खेती और घरों को नुकसान पहुंचा है, वहीं कई लोगों की जानें भी गई हैं। प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि अफगानिस्तान की हालत पर उन्होंने कुछ घंटों में ही ट्वीट कर दिया और 2 दिन में राहत भेज दी। पर अफसोस ये है कि पंजाब की याद उन्हें 28 से 30 दिन बाद आई। पंजाब जिसने देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानियां दी और आतंकवाद के समय देश का सबसे ज़्यादा साथ दिया, वहां आकर प्रधानमंत्री ने सिर्फ 1600 करोड़ का तुच्छ पैकेज देकर माताओं के जख्मों पर नमक छिड़का। चीमा ने कहा कि यह पैकेज ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। प्रधानमंत्री सिर्फ एक टूरिज्म करके लौटे हैं और प्रदेश की चुनी हुई सरकार को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं से ही मुलाकात की है। ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ, ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਿਲਚਿੰਗ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਸਭ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ 2-2, 3-3 ਫੁੱਟ, 4 ਫੁੱਟ, 5 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਤ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਿਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਨ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੀਰੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬੇ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਖੇਤ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ
ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਸਿਲਟ ਨੂੰ, ਰੇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ खेती कर रहा सी। खबर बठिंडा से है, जहां कुछ दिन पहले बीड़ तालाब इलाके में एक युवक के साथ पैसों को लेन देन को लेकर कुछ लोगों ने उसके घर में घुसकर हमला किया था और उससे मारपीट की थी। इसके बाद वे उसको बंधक बनाकर अपने साथ ले गए, लेकिन उल्टा पुलिस ने युवक के खिलाफ ही मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। अब जेल में युवक की मौत हो गई है, जिसको लेकर उसका परिवार न्याय की मांग कर रहा है। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਦੌਰਾਨੇ ਇਲਾਜ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਏਰੀਆ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਕਰਤੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੋ ਐਸ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ। डिप्टी कमिश्नर भटिंडा द्वारा शहर को सेना की वर्दी की बिक्री के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने के बाद भटिंडा पुलिस ने सेना की वर्दी बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ छापेमारी की है। इस दौरान उन्हें सेना की वर्दी न बेचने की सख्त हिदायत दी गई है। इसके अलावा दुकान के अंदर रखी सेना की वर्दी का कपड़ा बरामद कर लिया गया है। इस दौरान जांच अधिकारी SI सतबीर सिंह ने बताया कि उन्हें डिप्टी कमिश्नर भटिंडा द्वारा 8 सितंबर को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचित किया गया था कि भटिंडा में कोई भी व्यक्ति सेना की वर्दी या सेना से संबंधित कोई भी सामग्री नहीं बेच सकता। इसी के तहत उन्होंने सेना के अधिकारियों के साथ कोर्ट रोड पर मौजूद 3 दुकानों पर छापा मारा, जहां से सेना की वर्दी का कपड़ा बरामद किया गया। इन दुकानों के मालिकों की जांच जो है वो की जा रही है। मैं SI ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਦਾ ਲਾਅ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਸ਼ਾਪਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮਿਲੀ। ਸਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ DSP ਆਇਆ ਸੀਗਾ, DSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ SHO ਸੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। DSP ਸਾਹਿਬ SHO ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਬਸ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਬਸ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਸਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਸਰ 1.5 तो फिलहाल के लिए पंजाब की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।